Arunachala, Namo Ramanaya. Ribu Gita. The Ribu Gita is the sixth part of Itihasa known as Siva Rahasya. It is stated to be the teaching imparted by Lord Shiva to sage Ribu and by sage Ribu to Nidaga and others. Bhagavan Sri Ramana Maharishi held it in high esteem. It was often sung in his presence or referred to by him in the course of his talks. He is stated to have once said that by reading of the chapter 26 of it repeatedly, one could go into samadhi. Let us listen to the chanting of this chapter 26 of Ribu Gita, which was recorded about 10 years ago. Before the chanting begins, let us look into a very interesting incident that took place between Ribu and his disciple Nidaga. Arunachala. Although Ribu taught his disciple the supreme truth of the one Brahman without a second, Nidaga, in spite of his erudition and understanding, did not get sufficient conviction to adapt and follow the path of Jnana, but settled in his native town to lead a life devoted to the observance of ceremonial religion. But the sage loved his disciple as deeply as the latter venerated his master. In spite of his age, Ribu would himself go to his disciple in the town just to see how far the latter has outgrown his ritualism. At times, the sage went in disguise so that he might observe how Nidaga would act when he did not know that he was being observed by his master. On one such occasion, Ribu, who had put on a disguise of a village rustic, found Nidaga intently watching a royal procession. Unrecognized by the town dweller Nidaga, the village rustic inquired what was the bustle all about, and was told that the king was going in a procession. Oh, it is the king. He goes in the procession. But where is he? Asked the rustic. There, on the elephant, said Nidaga. You say the king is on the elephant? Yes, I see the two, said the rustic. But which is the king and which is the elephant? What? Exclaimed Nidaga. You see the two, but you do not know the man above is the king and the animal below is the elephant. Where is the use of talking to a man like you? Pray, do not be impatient with an ignorant man like me, begged the rustic. But you said above and below. What do they mean? Nidaga could not stand it anymore. You see, the king and the elephant, the one above and the one below, yet you want to know what is meant by above and below, burst out Nidaga. If things seen and words spoken can convey so little to you, action alone can teach you. Bend forward and you will know it all too well. The rustic did as he was told. Nidaga got on his shoulder and said, Know it now. I am above as the king and you are below as the elephant. Is that clear enough? No, not yet, was the rustic quiet reply. You say you are above like the king and I am below like the elephant. The king and the elephant above and below, so far it is clear. But pray, tell me what you mean by I and you. When Nidaga was thus confronted all of a sudden with a mighty problem of defining the you apart from the I, light dawned on his mind. At once he jumped down and fell at his master's feet, saying, Who else but my venerable master Ribu could have thus drawn my mind from the superficialities of physical existence to the truth of being of the self? Oh, benign master, I crave thy blessings. ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அருளான் தேவி அனந்தகணம் அளவற்ற முனிவர் தேவர் ஏனையுள்ள நல்லன்பர் யாவராலும்
எப்பயனும் பெற வேண்டி இதயத்தின் கண் ஊனமர உபாசிக்கப்பட்டோர்க்கிங்கு உவந்த பயன் அருள் கருணாமூர்த்தியாகி வானமென அகண்ட சிதாகாயமான வஸ்துவதாம் பரசிவனை வணங்கல் செய்வாம் சுத்த சிதாகாசமதா எந்த வஸ்து சுதந்திரமாம் தனது பரசக்தியோடே பக்தரெல்லாம் உய்யும் மனம் கருணையாலே பரதத்துவ வடிவாக திரண்டு எழுந்தே அத்வைதானந்த முனர் அனுபவத்தில் அதிசயமிங்கெல்லோரும் அறியும் வண்ணம் நித்தமுமே ஆனந்த நடனம் செய்யும் நிதமந்த வஸ்துவினை நினைவில் வைப்பாம் எவ்வழிவின் இடபாகம் இலங்கா நின்ற இவ்வுலகம் அனைத்துக்கும் மாதாவாகும் எவ்வடிவின் வலபாகம் இலங்கா நின்ற இவ்வுலகம் அனைத்திற்கும் பிதாவுமாகும் எவ்வடிவின் பதத்தில் உள்ள சிலம்பின் ஓசை எவ்விதமான நூலுக்கும் ஹேதுவாகும் எவ்வடிவின் விழி மூன்றாம் விளங்கும் யாவும் இணையற்ற அவ்வடிவே எம்மை காக்க அகில ஜெகநாயகனாய் அனந்த சக்தி அமைவுற்ற அகண்ட சிவன் சரணம் போற்றி நிகில ஜெகன் மாதாவாய் நித்யானந்த நிஜ வடிவாம் அம்பிகையின் சரணம் போற்றி சகலவித விக்னமும் தீர்த்தெல்லோர்க்கும் சாதகமாம் விநாயகன சரணம் போற்றி தகமை மிகும் அன்பர்க்கு சிவஞானத்தை தந்தருளும் சண்முகனல் சரணம் போற்றி 26வது அத்தியாயம் அத்வைத ஸ்வரூபத்தில் அபேத நிஷ்டை உரைத்தல். அந்நியமோர் அணுவிலா அகண்டத்தின் கண் அத்யந்தம் தன்மயமாயிருக்கும் நிஷ்டை தன்னை நினக்கெவ்வோதி நிதாக சொல்வேன் சாத்தியவா தன்மயமா சுகித்திருப்பாய் பண்ணுமிவை வேதத்தும் சாஸ்திரத்தும் பற்றமிக அரிதாகும் குய்யமாகும் பின்னும் இவை தேவர்க்கும் யோகிகൾக்கும் பெறமிகவும் அரிதாகும் பிரியமாமே சத்தியசி சுககணமாய் சலனமின்றி சகலர்க்கும் ஆன்மாவாய் சாந்தமாகி அத்வைத பூரணமாம் பிரம்மத்தின் கண் அலைமனதின் விகற்பங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்து சித்தமது வேறறவே கலந்தொன்றாகி ஜீரஜல நியாயம் போல் சேர்ந்திருக்கை புத்திரனே தன்மயமா நிஷ்டை என்று பூரணமாம் அறிஞரினால் புகழலாகும் வெகுவிதமாய் தோன்றியிடும் வேதமெல்லாம் விசாரிக்கில் ஒரு காலம் விரவே இல்லை அகிலமுமே ஆன்மாவுக்கு அபிநமான அகண்டபர பிரம்மம் என்றும் அது நான் என்றும் தகவி மிகுந்திடமான நிச்சயத்தை தப்பாமல் எப்போதும் அபியாசித்தே சகலமுமே இகந்து பர பிரம்ம தொன்றாய் சந்ததமும் தன்மயமாய் சுகித்திருப்பாய் விதவிதமாய் விளங்கிய அத்வைதமெல்லாம் விசாரிக்கில் எதனிடையில் இல்லாததாகும் இகமருவா காரிய காரணங்கள் எல்லாம் திலமளவும் எதனிடையில் இல்லாததாகும் எதனிடையில் மனது கலந்திருக்கும் காலை இத்வைத பயமணுவும் இல்லாததாகும் அதன்மயமாய் துவைத பயம் அணுவும் இன்றி அசஞ்சலமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எதனிடையில் சங்கல்ப விகல்பமில்லை எதனிடையில் சாந்தி இல்லை தாந்தி
இல்லை. எதனிடையில் மனதும் இல்லை மதியும் இல்லை, எதனிடையில் மயலும் இல்லை துணிவும் இல்லை. எதனிடையில் பாவமில்லை அபாவம் இல்லை, எதனிடையில் இத்வைத அறிவே இல்லை. அதன்மயமாய் துவைத பயம் அணுவும் இன்றி, அசஞ்சலமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் தோஷமில்லை குணமும் இல்லை, எதனிடையில் துக்க சுகம் எவையும் இல்லை. எதனிடையில் மோனமில்லை வாக்கும் இல்லை, எதனிடையில் பந்தமேதொன்றும் இல்லை. எதனிடையில் தேகமகம் எனவே இல்லை, எதனிடையில் திருஷ்யமோர் அணுவும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் காசிகமாம் செயலும் இல்லை, எதனிடையில் வாசிகமாம் செயலும் இல்லை. எதனிடையில் மானதமாம் செயலும் இல்லை, எதனிடையில் மற்றும் ஒரு செயலும் இல்லை. எதனிடையில் பாவமர எவையும் இல்லை, எதனிடையில் பற்று பலன் அணுவும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் கல்பனையே என்றும் இல்லை, எதனிடையில் கல்பிப்போன் தானும் இல்லை. எதனிடையில் பிரபஞ்சம் உதிக்கவில்லை, எதனிடையில் பிரபஞ்சம் இருக்கவில்லை. எதனிடையில் பிரபஞ்சம் ஒடுங்கவில்லை, எதனிடையில் எவையும் ஒரு காலும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் மாயையுடை தோற்றமில்லை, எதனிடையில் மாயை செய்யும் செயலும் இல்லை. எதனிடையில் வித்தை இல்லை அவித்தை இல்லை, எதனிடையில் ஈசனிலை ஜீவர் இல்லை. எதனிடையில் சத்துமில்லை அசத்தும் இல்லை, எதனிடையில் ஜகத்தோற்றம் இறையும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் அநேகவித அமரர் இல்லை, எதனிடையில் இவருடைய சேவை இல்லை. எதனிடையில் திரிமூர்த்தி பேதமில்லை, எதனிடையில் திரிமூர்த்தி தியானமில்லை. எதனிடையில் பரமசிவ வடிவும் இல்லை, எதனிடையில் பரமசிவ தியானம் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் பாகமுறும் கருமம் இல்லை, எதனிடையில் பக்தி இல்லை ஞானம் இல்லை. எதனிடையில் பற்றியிடும் பயனும் இல்லை, எதுவலது பரமபதம் தானும் இல்லை. எதனிடையில் சாதனமே ஒன்றும் இல்லை, எதனிடையில் சாத்தியமோர் அணுவும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் ஆக்கை பொறி உயிர்கள் இல்லை, எதனிடையில் மனது மதி சித்தம் இல்லை. எதனிடையில் அகங்காரம் அவித்தை இல்லை, எதனிடையில் அழகின் அபிமானி இல்லை. எதனிடையில் சமஷீலை வியசி இல்லை, எதனிடையில் சம்சார லேசமில்லை. அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவும் இன்றி, அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் காமமோடு கோபமில்லை, எதனிடையில் லோபமோடு மோகமில்லை. எதனிடையில் அச்சரமும் மதமும் இல்லை, எதனிடையில் மற்ற
மனர் துகளும் இல்லை. எதனிடையில் பந்தமெனும் மயலும் இல்லை, எதனிடையில் மோட்சமெனும் மயலும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் ஆதியிலை அந்தமில்லை, எதனிடையில் அடிநடுவு முடிவும் இல்லை. எதனிடையில் தலமும் இல்லை தெய்வமில்லை, எதனிடையில் தானமில்லை தர்மமில்லை. எதனிடையில் காலமில்லை தேசமில்லை, எதனிடையில் காண்கின்ற வஸ்து இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் சாதனமோ நான்கும் இல்லை, எதனிடையில் சத்குரு நற்சீடன் இல்லை. எதனிடையில் வேறுபடா ஞானமில்லை, எதனிடையில் விளங்கியிடும் ஞானி இல்லை. எதனிடையில் உபயவித முக்தி இல்லை, எதனிடையில் ஒரு காலம் ஒன்றும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் வேத முதல் நூலும் இல்லை, எதனிடையில் விசாரிக்கும் புருஷன் இல்லை. எதனிடையில் சங்கை சமாதானமில்லை, எதனிடையில் சாதிக்கும் பட்சமில்லை. எதனிடையில் தள்ளியிடும் பட்சமில்லை, எதனிடையில் தன்னை அலாதவையும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் செய்கின்ற வாதமில்லை, எதனிடையில் ஜெயாபஜயம் எவையும் இல்லை. எதனிடையில் வாட்சியவாசகமும் இல்லை, எதனிடையில் வசனிக்கும் வாக்கும் இல்லை. எதனிடையில் ஜீவபர பேதமில்லை, எதனிடையில் செரியும் உபாதிகளும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் சிரவணமே ஆதி இல்லை, எதனிடையில் செரிகின்ற சமாதி இல்லை. எதனிடையில் சசாதிய வேதமில்லை, எதனிடையில் விசாதிய வேதமில்லை. எதனிடையில் சுகரமெனும் வேதமில்லை, எதனிடையில் சொற்பொருள்கள் எவையும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் நரக பயம் அணுவும் இல்லை, எதனிடையில் சொர்க்க சுகம் தானும் இல்லை. எதனிடையில் அயன் முதலோர் உலகம் இல்லை, எதனிடையில் அங்கு பெரும் பேரு இல்லை. எதனிடையில் மின்னுமுட உலகம் இல்லை, எதனிடையில் பிரம்மாண்டம் எவையும் இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் பொருந்தியிடும் பூதமில்லை, எதனிடையில் பௌதிகமோ அணுவும் இல்லை. எதனிடையில் மமதை இல்லை அகந்தை இல்லை, எதனின் மனோராஜ்யமோ அணுவும் இல்லை. எதனிடையில் சங்கமெனும் தோஷமில்லை, எதனிடையில் சற்றும் ஒரு விகல்பமில்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் மூன்று வித தேகமில்லை, எதனிடையில் மூன்று வித அவஸ்தை இல்லை. எதனிடையில் மூன்று வித ஜீவர் இல்லை, எதனிடையில் மூன்று வித தாபமில்லை. எதனிடையில் ஐந்து வித கோஷமில்லை, எதனிடையில் அவின் அபிமானி இல்லை. அதனிடையில் சங்கற்பம் அணுவும் இன்றி அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய்.
எதனிடையில் அறிவுற்ற பொருளே இல்லை, எதனிடையில் ஆவரண சக்தி இல்லை, எதனிடையில் விதம் விதமாம் பேதமில்லை, எதனிடையில் விக்ஷேப சக்தி இல்லை, எதனிடையில் பின்னுமுட சக்தி இல்லை, எதனிடையில் பிரபஞ்ச மயலே இல்லை, அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவுமின்றி அம்மயமாயனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் கரணமெல்லாம் இல்லாததாகும், எதனிடையில் கர்த்தாவும் இல்லாததாகும், எதனிடையில் நிரதிசயானந்தம் தோன்றும், எதுதானே நிശ്ചலமா நிலைமையாகும். எதனை அறிந்தடைகின்றோர் என்றும் மீளார், எதுவானோர் பவபந்தம் என்றும் மேவார். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவுமின்றி அம்மயமாயனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனை அறிந்தனவரதம் சுகிப்போருங்கே, எச்சுகமும் தச்சுகமாய் இலங்கா நிற்கும். எதையாமென்று அதிடமாய் அறிந்த பின்னர் எள்ளளவும் மன்னியமே இல்லாததாகும். எதையகமென்றறிதிடமாய் அறிந்ததாலே எவ்விதமாம் ஜீவருமே முக்தராவர். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவுமின்றி அம்மயமாயனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதையகமென்றறிதிடமாய் அறிந்தால் மற்றும் எள்ளளவும் இதரத்தை அறிய வேண்டாம். எதையகமென்று அறிதிடமாய் அறிந்ததாலே யாவையுமே எப்போதும் அறிந்ததாகும். எதையகமென்றறிதிடமாய் அறிந்ததாலே எச்செயலும் செய்து முடிந்ததுவே ஆகும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவுமின்றி அம்மயமாயனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனை அகம் பிரம்மெனும் நிச்சயத்தால் இடரவே எளிதாக அடையலாகும். எதனிடைய நிச்சயமும் சாந்தமானால் ஏகபரி பூரண ஆனந்தம் தோன்றும். எதனிடையில் மனதிலையில் திருக்கும் காலை இணையற்ற நிரதிசய திருப்தி மேவும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவுமின்றி அம்மயமாயனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் மனதிலையில் திருக்கும் காலை எத்துயரும் எள்ளளவும் இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனதிலைத்திருக்கும் காலை யானியும் மற்றாரும் இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனதிலையில் திருக்கும் காலை இப்பேதம் யாவையுமே இல்லாததாகும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவுமின்றி அம்மயமாயனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதனிடையில் மனதிலையில் திருக்கும் காலை இருமையற தான் தானாயிருக்கலாகும். எதனிடையில் மனதிலைத்திருக்கும் காலை எள்ளளவும் தனக்கயலே இல்லாததாகும். எதனிடையில் மனதிலையில் திருக்கும் காலை இணையற்ற ஆனந்தம் ஒன்றே தோன்றும். அதனிடையில் சங்கல்பம் அணுவுமின்றி அம்மயமாயனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதுதானே அகண்ட சதாகாரமாகும், எதுதானே அகண்ட சிதாகாரமாகும், எதுதானே அகண்ட சுகாகாரமாகும், எதுதானே அத்வைதாகாரமாகும், எதுதானே ஆன்மாவுக்கு அபின்னமாகும், எதுதானே அகண்ட பர பிரம்மமாகும். அதுதானே நான் என்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாயனவரதம் சுகித்திருப்பாய். எதுதானே யானாகும் நீயுமாகும், எதுதானே மற்றுமுடோராருமாகும், எதுதானே அகில அதிஷ்டானமாகும், எதுதானே அணுவும் இலா தேகமாகும்,
எதுதானே அத்யந்த சுத்தமாகும் எதுதானே அகண்ட பரிபூர்ணமாகும் அதுதானே நான் என்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எதனிடையில் விருத்தியெல்லாம் இல்லாததாகும் எதனிடையில் வேறனவும் இல்லாததாகும் எதனிடையில் அகந்தையெல்லாம் அடங்கலாகும் எதனிடையில் ஆசையெல்லாம் அழிந்தே போகும் எதனிடையில் மனது முதல் மறிப்பதாகும் எதனிடையில் மயக்கமெல்லாம் நசிப்பதாகும் அது அகமென்ற அதிதிடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எதனிடையில் தேக முதல் தெரியாதாகும் எதனிடையில் திருஷ்யமே திகழாதாகும் எதனிடையில் சித்தமுமே மறித்து போகும் எதனிடையில் ஜீவனுமே கலந்ததாகும் எதனிடையில் இணையவையும் லயித்து போகும் எதனிடையில் நிச்சயமும் நசித்ததாகும் அது அகமென்ற அதிதிடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எதனிடையில் தியானமெல்லாம் லயிப்பதாகும் எதனிடையில் யோகமெல்லாம் பிறப்பதாகும் எதனிடையில் அஞ்ஞானம் மறிப்பதாகும் எதனிடையில் ஞானமுமே நசிப்பதாகும் எதனிடையில் விவகாரம் இல்லாததாகும் எதுதானே பரமார்த்த நிலைமையாகும் அது அகமென்ற அதிதிடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எதனிடையில் கலந்திடுவோன் சுகமே சார்வன் எதனிடையில் கலந்திடுவோன் துயரே மேவான் எதனிடையில் கலந்திடுவோன் எவையும் காணான் எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பிறப்பே சாரான் எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பிரிவே மேவான் எதனிடையில் கலந்திடுவோன் பரமேயாவன் அது அகமென்ற அதிதிடமாய் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எது சாட்சாத் பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் பரமசிவ ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் பரிசுத்த ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் பரமபத ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் பிரஜான ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் பரதத்துவ ஸ்வரூபமாகும் அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எது சாட்சாத் சுத்த பர ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் சுககணமாம் ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் சூக்ஷபர ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் ஸ்வயம் ஜோதி ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் அத்வைத ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் அகண்டார்த்த ஸ்வரூபமாகும் அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எது சாட்சாத் சத்தியமாம் ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் சாந்தபர ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் நித்தியமாம் ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் நிர்குணமாம் ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் ஆன்மாவாம் ஸ்வரூபமாகும் எது சாட்சாத் அகண்டபர ஸ்வரூபமாகும் அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய் எதுதானே விவகார தனித்துவமாகும் எதுதானே பரமார்த்த தனுவும் ஆகாது எதுதானே சத்திய சிற்சுகமேயாகும் எதுதானே சந்ததமும் சாந்தமாகும் எதுதானே தனக்கனியம் அலாததாகும் எதுதானே தானாக தனித்திருக்கும்
அதுதானே அகமென்னும் நிச்சயத்தால் அம்மயமாய் அனவரதம் சுகித்திருப்பாய். இந்த விதம் தன்மயமாம் நிஷ்டை தன்னை இருமையற நிதாக நினக்கிசைக்கலானேன். சந்ததமும் இடையறவே பழகா நின்ற சலனமிலா அகண்ட பர நிச்சயத்தால் அந்தவித நிஷ்டைதனை அடைந்தவற்றால் அனவரதம் ஆனந்தம் அனுபவிப்பாய். பிந்தியொரு காலத்தும் பவத்தின் துன்பம் பிரம்மமயமான நினக்கிலவே இல்லை. சத்தியத்தை சுககணமாம் பரமே எல்லாம் சந்ததமும் அது நான் என்று அபியாசிக்கும். சுத்தபர வாசனையால் மலினமாக சொல்லிடும் வாசனைகள் அனைத்தும் தள்ளி புத்திரனே பின்பதையும் இழந்த போதும் பூரணமாயிருப்பதுவாய் நிஷ்டை மேவி அத்வைத பரபிரம்மமயமே ஆகி அகண்டமதாயிருப்பதுவா முக்தி சார்பாய். சொலுமலின வாசனையும் மனதின் தர்மம் சுத்த பர வாசனையும் மனத்தின் தர்மம். மலையும் ஒரு வாசனையும் பரத்திற்கில்லை ஆதலினால் அம்மயமா நிஷ்டை சார்ந்து மலினமென சுத்தமென மதிக்கப்பட்ட மனதுடைய வாசனைகள் ஒன்றும் இன்றி சலனமிலா சிலை போலும் காஷ்டம் போலும் சற்றேனும் சலியாமல் சுகித்திருப்பாய். அகண்டபர பாவனையே செய்தவற்றால் அந்நியமாம் நினைகவையும் மறந்த பின்னர் புகன்றபர பாவனையும் மறந்தெப்போதும் பூரணமாம் பரபிரம்மமயமே ஆவாய். ஜெகதனிலே எந்த மகாபாவியேனும் செப்பீடும் இப்பொருளை கேட்டுணர்ந்தால் அகந்தனிலே உள்ள மகா பாவமெல்லாம் அழிந்தன்னோ நகண்ட பர வடிவேயாவன். எல்லையிலா வேதமெல்லாம் சித்த சுத்திக்கு ஏசுவதாம் உபாசனையை முன்பங்கங்கே சொல்லியதால் சித்தத்தின் சுத்தியுற்றோர் சுகமாக மோட்ச நிலை சார்வதற்கே அல்லலிலா ஆனந்த கணமேயான அகண்ட பரிபூரணமாம் பரசீவத்தில் கல்லெனவே அசையாமல் கலந்திருக்கும் கழகமிலா நிஷ்டையினை காட்டின்றோ. ஆதலினால் அறிவதெல்லாம் சிவமே என்றும் அச்சிவமே நான் என்றும் பழகப்பட்ட சாதகமாம் உபாசனையால் சித்த சுத்தி சார்ந்ததனா தன்மயமா நிஷ்டை கூடி வேதமிலா மோட்ச நிலை பெறலாம் இங்கே பேசியது சத்தியமே என்பதாக போதமுற ரிபுமுனிவன் நிதாகனுக்கு பூரணமா நிஷ்டையினை புகன்றான் தன்னோ. சச்சிதானந்தமாகிய வஸ்துவே சந்ததம் மகமென்று புரிந்திடும் நிச்சயம் தனிலாவிதமாய் நிற்பதாகிய தன்மய நிஷ்டையால் உச்சமாம்பவ பந்தம் எடுத்துடன் தூய மோதிய